आरएसएस की आइडियोलॉजी की जे गल करिए तो ये जहर दे व्यापारी ने जिनकी जात वर्ण कुल माहें सरदारी ना भई कदाहें तिन ही को सरदार बनाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये चरणजीत सिंह चन्नी कोट करके कहता है कि 10वें पातशाह ने सानू सरदारी दी। इस गल दे उत्ते इहनूं उतारिया होया है कि भाई असीं खेडां ना खिडावांगे भंबड़ भूसा पाओ। उन्होंने पता है कि भी हुण पल्ले कुछ नहीं रहा और वो इस गल दे उत्ते आ गया कि जी मैं नवजोत सिद्धू नूं जिहड़ा वो चीफ मिनिस्टर कदे बनन ही नहीं देना। भाई भावें ये दंद निकले हुए ने पर अजे ये डंग मारनों नहीं हटदा। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह दा डंग जिहड़ा कढ़िया जा चुका है पर वो अजे भी विस्कोल रहा है। इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। रासो की कहना चाहोगे? देखो ये कली साडी ज़बान च ही नहीं दुनिया दीयां लैंग्वेजिस च ही जिहड़ा सप नाल संबंधित जिथे सप दा खौफ है और वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी चली जाती है। वो जिहड़ा रब दा गार्डन ईडन गार्डन जिन्हों कहा जाता सी जिहदे चों फिर आदम नूं और हवा नूं जिहड़ा वो कढ़िया गया कि उत्थे भी कहंदे ने आके सप नहीं उन्होंने कहा भी खा लो ये फ्रूट जिहड़ा मना किया रब ने बहुत मिठा है ये तुहानूं जान के रोकिया। लेकिन इस भी कोई शक नहीं है कि दुनिया दे विच जिन्ने सप ने जिन्ने भी उन्होंने स्पीशीज़ ने किते किते भी जहर तो हुंदा है पर सारे मेजोरिटी स्नेक जिहड़े ने वो उन्ने पॉइजनस नहीं हुंदे जिन्ना खड़पा जां जिन्हों स्कॉर्पियन और दूसरा कहंदे ने। पर लोक अखाणा दे विच कहावतां दे विच जिहड़ा बंदा जहरीला मन रखदा होए हुण जहर ज़ाहर है जहर तो जहर ही है क्योंकि जहर मारदा है ते अमृत जिवांदा है। सो जिहड़ा मिठा बोलण वाला होए भला होए उसनूं असीं जिहड़ा उसते बोलां नूं भी कहंदे आ भी इहदे अमृत वर्गे बोल ने मिठे बोल ने और जिहदी जहनीयत दे विच जिहड़ा वो नफरत होए क्योंकि नफरत नूं भी जदों ये कहा जाता है कि ये नफरत दा जहर फैला रहे ने। सो ज़ाहिर है कि नफरत अपने आप दे विच एक जहर है क्योंकि जिवें जहर किसी चीज़ नूं जदों बॉडी दे अंदर जाता है उसनूं वो डिस्ट्रॉय करता है मारदा है बंदे नूं इसी तरह नफरत भी मारदी है। ते जिहड़े नफरत फिर फैलांदे ने वो नफरत दे वणजारे वो जहर दे व्यापारी उन्होंने कहा जाता है। हुण ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की जे गल करिए तो ये जहर दे व्यापारी ने नफरत दा जहर इन्होंने चार चफेरे जिहड़ा उसनूं स्टेट लैवल के उत्ते उसकी मार्केटिंग की जा रही है। घटनाक्रम तुसीं चार चफेरे देखते हो और इस सारी जहर का बेस 4000 साल पहला जदों ऋग्वेद राही और बाद च मनु स्मृति और दूसरिया राही कास्ट सिस्टम वर्ण आश्रम वर्ण कलर नूं कहंदे ने कि बई डिवीजन बेस्ड ऑन कलर हमलावर एरियन चौड़ा मत्था गोरा रंग लंबा नक और दूसरिया नूं द्रावड़न जिहड़े सी उन्हां नूं शूदर बनाया। सो ये जात पात दा नफरत भरिया जहर और ये वर्ण आश्रम और सैग्रीगेशन और अपार्थाइड इहदा ह्यूमन हिस्टरी दे विच भावें सलेवरी जां अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के हवाले नाल हुंदा है इत्थे सैग्रीगेशन हुंदी है उहदा कोई तोड़ नहीं है। सो असीं ये देखते हैं भी क्योंकि ये खुद इस सारे दे नाल जुड़े हुए लोग ने उसका ये व्यापार करने वाले ने ते असीं जदों चेंज ऑफ गार्ड की गल कीती पंजाब के हवाले नाल कि भाई उन्होंने किवें एजेंसियां दा अगों इहदे चों की अनफोल्ड होएगा ये आने वाले पीरीयड देखा जाएगा। पर चरणजीत सिंह चन्नी दा चीफ मिनिस्टर बनाया जाना कांग्रेस हाई कमांड का फैसला 60 तो ज़्यादा MLA ने लिखिया और जिहड़ी मीटिंग फिर उन्होंने हाई कमांड ने उन्होंने ऑबजरवर्स के थले रखी 80 MLA ने कांग्रेस के उन्होंने 78 उहदे च हाज़र सी जिहदे च कि उन्होंने सारी जिहड़ी फैसला लैण दी है ताकत वो सोनिया गांधी नूं दित्ती और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी नूं बनाया। हुण तुसीं एक पासे तां ब्राह्मणवाद की खेड देखो कि एकदम मीडिया और अजे भी चर्चा हो रही है दलित चीफ मिनिस्टर दलित पंजाब दा कास्ट सिस्टम कोई दलित पहला नहीं बनया क्यों नहीं बनया दूजा ये भुल गए कि भी अपना उन्हां दा की हाल है। जदों असीं ये गल भी कर रहे हैं एक खबर जिहड़ी अज दे मीडिया च सी
Karnataka Darat family fined rupees 23,000 after their toddler son enters temple. 2-year-old was taken to Hanuman temple by his father on his birthday in Kopal district. ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਪਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਟੌਡਲਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਖਿਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਯੱਗ ਉਹਦਾ 23,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਤ 'ਚ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਦਲਿਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੇ ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂੰ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਹਿਰੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਤੂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ 4.5 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਧਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਪਕੜ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟਲਿੰਗ ਸਨੇਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਟਲਿੰਗ ਸਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਛਾਂ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਰੈਟਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਇਹ ਹੋਣਾ
ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਟਲਿੰਗ ਸਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਲਕਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨੇਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੈਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 80 ਚੋਂ 78 MLA ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੇਖਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੇ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ MLA ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੋਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 78 MLA ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 78 MLA ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। 9000 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੋਰਟ 'ਚ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ MLA ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।